Трамп взрывает инфопространство. Грязный секрет Европы перестает быть тайной. Кажется, кто-то снова наступил на больную мозоль европейской политической элите. И имя этому человеку – Дональд Трамп. Действующий президент США с присущей ему прямолинейностью вновь расставил акценты в международной повестке. Причем сделал это в стиле опытного режиссера, обрушив со сцены Белого дома разоблачение, которое должно было произойти еще давно. Мол, хватит играть в шпионов и строить версии, пора называть вещи своими именами. Для Европы это не просто шок, это удар под дых. Ведь все, что так тщательно скрывалось, было вскрыто за считанные секунды. Без лишних докладов, без комиссий и громких расследований. Просто фраза «Москва к этому не причастна». И вот уже рушится одна из ключевых опор западного нарратива последних лет. Во время общения с журналистами в Белом доме Дональда Трампа спросили, планирует ли его администрация начать официальное расследование по делу о подрыве северных потоков. Ответ был мгновенным и, как всегда у Трампа, лишенным дипломатических обиняков. Он заявил, что знает, кто это сделал, и добавил, «Москва к этому не причастна». Все. Одной фразой он обрушил конструкцию, которую европейская политика выстраивала годами. Причем сделал это не в кулуарах, а публично, перед камерами, понимая, какой резонанс вызовут его слова. Это был не просто комментарий, это был геополитический выстрел в самое сердце официального европейского нарратива. 26 сентября 2022 года мир услышал о серии мощных взрывов на дне Балтийского моря. Было повреждено сразу 4 нитки 2 стратегических газопроводов – «Северный поток» и «Северный поток-2». По данным геологической службы Швеции, мощность взрывов составила от 100 до 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. Разрушения произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, то есть в зонах, находящихся под юрисдикцией стран, обладающих всеми техническими возможностями для постоянного мониторинга. Тем не менее, расследования этих государств практически сразу приняли закрытый характер, сопровождаясь минимальными утечками информации. Спустя почти 4 года ни официальных обвинений, ни подозреваемых, ни четких версий причин случившегося так и не было представлено. Тем временем нанесенный ущерб оказался крайне существенным. Газопроводы, по которым в Европу поставлялся российский природный газ по конкурентным ценам, стали важным элементом энергетической устойчивости Германии. Именно благодаря этим трубопроводам немецкая промышленность пользовалась одними из самых низких цен на энергию в Евросоюзе. Это обеспечивало высокую конкурентоспособность таких секторов, как химическая и машиностроительная промышленность, сталелитейная отрасль, а также флагманских концернов вроде БАСФ. После разрушения инфраструктуры Германия была вынуждена перейти к покупке сжиженного газа на спотовом рынке, в первую очередь американского производства, цена на который превышала стоимость поставок по трубопроводу в 2,5–3 раза. При этом расследование как таковое фактически не состоялось. Германия, официально признанная одной из пострадавших сторон, не инициировала масштабное международное расследование и отказалась от предоставления информации национальному парламенту. Депутатам Бундестага неоднократно отказывали в доступе к материалам следствия, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Даже представители профильных парламентских комитетов не смогли ознакомиться с отчетами шведских и датских следователей. Более того, попытка вынести вопрос о создании международной комиссии на обсуждение в Совете Безопасности ООН была заблокирована, что только усилило ощущение непрозрачности и недосказанности вокруг этого дела. Когда Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии и один из самых известных американских журналистов-расследователей, опубликовал свой материал, в котором утверждалось, что к подрыву северных потоков причастны США и Норвегия, официальная реакция западных правительств оказалась предельно сдержанной. Ни одного официального опровержения по существу, ни аргументированной критики. Единственный публичный тезис, мол, источники Херша анонимны. Однако сам журналист пояснил, информация получена от людей,
напрямую связанных с разведывательным сообществом США. Он также указал, что операция была утверждена лично президентом Джо Байденом, а в ее исполнении принимали участие водолазы ВМС США при координации с норвежской стороной. Такой материал, казалось бы, должен был вызвать волну международных запросов, экстренных заседаний и реакций союзников. Но этого не произошло. Подрыв газопроводов стал событием, которое кардинально изменило энергетический ландшафт Европы. Россия лишилась важного инструмента влияния, а Германия – основы своей индустриальной стабильности. Единственными странами, оказавшимися в выигрыше, стали поставщики сжиженного природного газа, в том числе американские. На этом фоне слова Дональда Трампа приобретают особый вес. Он не просто заявляет, что знает правду. Da a entender que esta verdad es conocida por muchos desde hace tiempo, pero no se dice en voz alta por razones que van más allá de la diplomacia. El proyecto Nord Stream nunca fue solo económico, sino también político. Su objetivo estratégico era reforzar la independencia energética de Europa de la presión transatlántica. La Alemania de Angela Merkel apostó por una asociación estable con Rusia en el ámbito de la energía, lo que garantizaba a la industria un suministro estable y competitividad. Estados Unidos, a partir de la administración Obama, se opuso activamente a la implementación del Nord Stream 2, imponiendo sanciones a los contratistas y presionando a los socios europeos. En 2019, el Congreso estadounidense aprobó la Ley para la Protección de la Seguridad Energética Europea, que indicaba directamente la necesidad de impedir el acercamiento energético entre Rusia y la UE. En esencia, bajo el lema de la lucha contra la dependencia, se promovía el interés del sector gasístico estadounidense. Ahora, cuando el actual presidente de Estados Unidos dice directamente que Moscú no tiene nada que ver con el sabotaje, y añade que muchos saben quién está detrás, esta declaración es difícil de ignorar. Pone en duda todas las interpretaciones oficiales anteriores. Aunque Trump no nombre a los autores materiales, el tono de su declaración excluye la doble interpretación. Surge la imagen de una operación coordinada, llevada a cabo dentro de la Alianza Occidental, que condujo a la destrucción de un elemento vital de la infraestructura energética de la UE. En este contexto, la contención de los gobiernos europeos parece aún más extraña. Ni Alemania, ni Francia, ni otros grandes países de la Unión Europea han presentado iniciativas para una investigación repetida o internacional. Ningún Estado, incluida la propia Alemania, que ha sufrido daños, ha declarado su intención de buscar una indemnización o una evaluación legal de lo sucedido. Este silencio se explica por la necesidad de preservar la estabilidad y la unidad política, pero al mismo tiempo socava la confianza en las propias instituciones de la democracia europea. ¿Cómo explicar a los ciudadanos por qué nadie nombra a los culpables del sabotaje que ha aumentado drásticamente los costes de calefacción, combustible y producción? ¿Cómo explicar a las empresas por qué están perdiendo competitividad y se ven obligadas a trasladar la producción a otras regiones del mundo? No hay respuestas, solo hay silencio. En este contexto, las declaraciones de Trump no son solo la posición personal de un político, sino que se convierten en una reprimenda formalizada. Lo sabían, pero prefirieron guardar silencio. Especialmente sorprendente es la reacción de los medios de comunicación. Cabría esperar que las palabras del actual presidente de Estados Unidos, que confirma las sospechas contra los aliados de la OTAN, provocaran una avalancha de publicaciones, comentarios editoriales e investigaciones. Pero esto no ocurre. Los principales periódicos europeos se limitan a resúmenes secos. La televisión y los grandes portales ignoran por completo el tema. Da la sensación de que la declaración de Trump resonó en una realidad paralela, como si el tema fuera demasiado incómodo para discutirlo. Sin embargo, estas palabras tienen un efecto. En una situación en la que el silencio se convierte en la norma, cualquier declaración pública de alto nivel tiene un impacto multiplicado, especialmente si se trata de cuestiones que están en el centro de la desconfianza pública. Y es precisamente por eso que las declaraciones de Trump, sea cual sea la actitud hacia ellas, adquieren un significado especial.
porque no tanto revelan nueva información, sino que obligan a mirar de una nueva manera hechos ya conocidos, pero reprimidos. Los rostros en Bruselas palidecen. Es fácil imaginar el escalofrío que recorrió las salas de la Comisión Europea tras la declaración de Trump. Ursula von der Leyen, que en los últimos años ha sido el rostro de la transformación climática y energética de Europa, se encuentra de repente en la posición de una persona que ahora tendrá que responder no solo por las decisiones estratégicas, sino también por el silencio. Un silencio que duró casi 4 años y que fue interrumpido con una sola frase por el actual presidente de Estados Unidos. No solo expresó dudas, sino que indicó claramente que Moscú no tiene nada que ver con la voladura de los Nord Stream. Por lo tanto, toda la construcción sobre la que se sustentaba la línea oficial de Bruselas se tambaleó repentinamente. Desde las explosiones en el Báltico, las instituciones europeas no se han apartado de la tesis inicial. Rusia supuestamente destruyó su propio gasoducto para desestabilizar la situación. Esta versión sonaba paradójica, pero en un contexto de tensión general encontró una aplicación política. Permitía presentar a Rusia como un actor imprudente, dispuesto incluso a perjudicarse a sí mismo para intimidar a sus socios. Esta explicación se hizo inmediatamente conveniente y por lo tanto sostenible. Se repitió en las ruedas de prensa, en las notas analíticas, en los informes del Parlamento Europeo. Daba la posibilidad de mantener la unidad pública sin entrar en detalles incómodos. El problema es que esta narrativa tenía desde el principio graves deficiencias lógicas. Rusia había estado construyendo una asociación energética con Europa durante años, invirtiendo en infraestructura y firmando contratos a largo plazo. La exportación de gas a Europa no es solo un negocio, sino que ha sido una de las principales fuentes de ingresos del presupuesto ruso. Destruir un sistema tan complejo y costoso sin un beneficio estratégico visible suena improbable. Pero la cuestión de la racionalidad pasó a un segundo plano. En primer lugar, estaba la unidad de posición. Bruselas debía tener un enemigo claro, y la explicación del sabotaje debía encajar en este marco. Y ahora Trump, fiel a su estilo, rompe esta pantalla cuidadosamente construida. No dice directamente quién es el culpable, pero tampoco deja dudas. No es Moscú. Y esto automáticamente conlleva una cadena de consecuencias. Porque si no es Rusia, ¿quién es? ¿Por qué la investigación aún no está terminada? ¿Por qué los parlamentos de los países de la UE no tienen acceso a los datos? ¿Por qué los jefes de Estado que más han pedido transparencia evitan las preguntas directas? No hay respuestas. Y ahora todo esto tiene que explicarse en el contexto de una fuerte declaración de Washington. No es ni siquiera una demarche diplomática, sino un nuevo punto de partida en la agenda general que exige una reacción. Porque si se sigue guardando silencio, se crea la impresión de que la verdad ha resultado incómoda no solo para quienes la ocultaban, sino también para quienes podrían haberla expresado, pero prefirieron apartarse. Para el establishment europeo, esto es una prueba de madurez. Reconocer que la versión resultó, por decirlo suavemente, apresurada, significa asumir la responsabilidad. Pero ignorar la declaración del presidente de los Estados Unidos es imposible, porque en tal caso surge la sensación de que el centro político de Europa está perdiendo la iniciativa. Trump habló brevemente, pero con contundencia. No humilló, no acusó. Simplemente dejó claro que hay información que no coincide con la versión oficial. Y ahora Bruselas debe decidir cómo vivir con ello. Significativo que, tras las palabras de Trump, en Europa no se haya escuchado ningún comentario oficial que intentara refutar o confirmar su posición. Ni Francia, ni Alemania, ni Dinamarca, países directamente involucrados en la infraestructura energética y cuyas zonas económicas fueron escenario de la diversión, han tomado la iniciativa de revisar la investigación. Todos siguen en silencio. La inteligencia danesa completó en marzo de 2023 una investigación interna sin presentar ninguna conclusión pública. Suecia cerró el caso penal alegando falta de jurisdicción, aunque la explosión se produjo en su zona de responsabilidad. Alemania, a pesar de la presión de la oposición y de la opinión pública, se limita a la fórmula de intereses estatales y no da explicaciones claras.
Mientras tanto, los medios de comunicación alemanes, Spiegel, Zeit, ARD, intentaron promover una versión alternativa en la que se afirmaba que el ataque fue perpetrado por un grupo de activistas pro-ucranianos, que alquilaron un yate e instalaron los artefactos explosivos por su cuenta. Pero incluso los propios periodistas que publicaron estos materiales reconocieron que las pruebas eran débiles. La base de la investigación era vaga, y la versión era vulnerable a las críticas. Los expertos declararon directamente la imposibilidad física de tal operación sin la participación de buzos profesionales, equipos especiales y apoyo de inteligencia. No ha habido precedentes de tales sabotajes submarinos en la historia, especialmente en aguas densamente pobladas y controladas, donde se rastrea cualquier movimiento. La versión del yate aún no ha sido refutada oficialmente, pero no inspira confianza. Más bien, es un intento de crear un ruido conveniente que oculte la verdadera pregunta. ¿Quién tenía las capacidades técnicas, el motivo político y el acceso a los recursos militares en las aguas del Báltico? Y si se conoce la respuesta a esta pregunta, ¿por qué se ignora? Aquí surge el siguiente nivel del problema: la falta de voluntad política para involucrar a partes independientes en la investigación. En marzo de 2023, Rusia presentó al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución sobre la creación de un grupo internacional para investigar los atentados. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia votaron en contra. Alemania se abstuvo. Austria y Suiza, a pesar de su neutralidad, no fueron admitidas en el debate como posibles mediadores. Esto crea la sensación de que no solo no hay voluntad de establecer la verdad, sino que hay una resistencia activa a su divulgación. Y en este contexto, las palabras de Trump suenan especialmente fuertes. Su frase, dicha sin preparación ni cortesía formal, se convirtió en una detonación política. Podría dar nombres, pero ¿para qué gastar dinero en una investigación?, dijo, añadiendo que Moscú no tenía nada que ver con los atentados. No es una réplica de un particular, sino la posición del presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto, una señal. Una señal también para aquellos países que aún no saben cómo reaccionar. La Comisión Europea evita las disputas públicas, pero internamente siente el golpe, porque el tema de los Nord Stream no es solo una cuestión de infraestructura, sino la base de la seguridad energética de Europa. Si resulta que un socio de la alianza podría haber estado involucrado en su sabotaje, la confianza en las estructuras transatlánticas se verá socavada durante años. Habrá que explicar no solo por qué se guardó silencio, sino también por qué se hizo la vista gorda. Mientras tanto, el silencio de las capitales europeas se hace cada vez más palpable. Esto ya no es una táctica política, sino una defensa obligada. Cada día es más difícil no reaccionar. Y más fuertes suenan las voces de aquellos que hablan, aunque no sea en formato oficial, sino a través de blogs, entrevistas o filtraciones. Porque incluso el silencio en estas condiciones se convierte en un reconocimiento. Sí, algo salió mal. Y tal vez tememos saber qué exactamente. La economía de Alemania. Víctima de lo desconocido. Tras la destrucción de los gasoductos Nord Stream, Alemania se encontró en la posición de un país al que le dispararon en la rodilla y luego le ordenaron seguir corriendo. La retórica política no cambió. Se hablaba de resistencia, sostenibilidad y transición verde. Pero las cifras y la realidad contaban una historia muy diferente. En 2021, más de la mitad del gas consumido por Alemania, alrededor del 55%, provenía de Rusia. No era solo un contrato conveniente. Era la base del modelo energético que sustentaba toda la industria, desde los gigantes químicos hasta las panaderías en Baviera. La destrucción de la infraestructura de gas se convirtió en un shock económico. En 2022, según la Oficina Federal de Estadística, los precios de la energía para las empresas industriales aumentaron más del 130% en comparación con el año anterior. En 2023, el crecimiento continuó. Las compras al contado de gas natural licuado, principalmente de Estados Unidos y Qatar, no solo no compensaron el déficit, sino que resultaron ser 3 veces más caras que los suministros tradicionales por gasoducto.
Alemania perdió condiciones a largo plazo, estables y predecibles. Fueron reemplazadas por volatilidad, interrupciones y especulación. El sector industrial respondió con dureza. BASF, el mayor grupo químico de Europa, anunció en 2023 la reducción de parte de su capacidad en la planta principal de Ludwigshafen. Este es un golpe histórico. La fábrica, construida en el siglo XIX, comenzó por primera vez en muchas décadas una drástica reducción de su actividad. La compañía trasladó parte de sus operaciones a China, alegando costes insoportables e inestabilidad energética. Siemens Energy informó de miles de millones en pérdidas. ThyssenKrupp, fabricante de acero, anunció la suspensión de algunos proyectos de modernización. Según datos de la Cámara Alemana de Industria y Comercio, DIHK, solo en el primer semestre de 2023, más del 45% de las empresas medianas anunciaron su intención o ya habían trasladado la producción fuera del país. Estados Unidos se convirtió en el principal beneficiario de este proceso. Gracias al paquete de estímulos de la administración Biden, conocido como Inflation Reduction Act, las empresas, especialmente de los sectores verde y energético, comenzaron a trasladar activamente sus inversiones al otro lado del Atlántico. En 2023, el flujo de inversión directa alemana en Estados Unidos creció más del 65% en comparación con 2021. En este contexto se escuchaban cada vez más voces sobre la desindustrialización. Economistas del Instituto IFO declararon que Alemania había entrado en una fase de declive industrial a largo plazo, si no se resolvía la situación energética. Representantes de la ingeniería mecánica alemana, BDMA, advirtieron sobre la pérdida de posiciones competitivas en el mercado mundial. Y la Asociación de la Industria Química Alemana, BCI, publicó un informe según el cual más del 90% de las empresas del sector se enfrentaban a un aumento de los costes y una reducción de la rentabilidad. Las decisiones políticas no contribuyeron a la estabilización. En 2023-2024, el gobierno de Scholz promovió activamente el concepto de transformación verde, el cierre de centrales nucleares, las estrictas normas sobre emisiones, la prohibición de los sistemas de calefacción a gas. Todo ello creó una presión adicional sobre la industria y la población. Al mismo tiempo, no se encontraron alternativas reales en forma de fuentes de energía estables y baratas. La energía renovable se desarrolló, pero su participación en el consumo siguió siendo limitada. Las estaciones solares y eólicas no proporcionaron la estabilidad necesaria para la producción industrial. En este contexto, el aumento de los precios de la electricidad y la calefacción para la población se convirtió en un factor social. Según la Agencia Federal de Redes, la tarifa media de los hogares por electricidad en 2024 superó los 50 céntimos de euro por kilovatio hora, casi el doble que en 2020. El número de hogares en la zona de pobreza energética alcanzó un récord. Más del 25% de los alemanes en las encuestas admitieron que tenían que renunciar a otros gastos para pagar las facturas de los servicios públicos. Todo esto ocurrió en medio de la total falta de claridad sobre la investigación del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. La cuestión de los culpables quedó abierta, pero su sombra se cernió sobre la catástrofe económica. Porque si resulta que el incidente no fue un acto de autodestrucción por parte de Rusia, sino el resultado de las acciones de un tercero que supuestamente actúa en interés de la estabilidad europea, esto cambia toda la lógica de las consecuencias. Esto significa que Alemania se ha convertido en víctima no de un enemigo externo, sino de un aliado. Esto se dice cada vez más en los círculos de expertos. Periodistas de Handelsblatt y NTV se preguntan: ¿por qué el gobierno alemán no exige indemnizaciones, no busca respuestas, no inicia una investigación internacional? ¿Por qué los contribuyentes alemanes tienen que pagar una crisis cuyo origen aún se mantiene en secreto? La respuesta no existe, solo hay un intento de sustitución. Subvenciones, paquetes de apoyo, programas de reciclaje. Pero estas medidas no pueden reemplazar la estructura perdida. La frase suicidio energético se escuchó por primera vez en 2022,
pero en 2025 se ha convertido en un estribillo constante en los debates políticos. Los índices de aprobación de los partidos gobernantes están cayendo. Alternativa para Alemania, AfD, que critica la política energética y exige una investigación abierta de los Nord Stream, está fortaleciendo su posición. En los estados del este, ya ocupa el primer lugar en las encuestas. La economía afecta directamente al panorama político. Y la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Quién disparó a la industria alemana en la rodilla y por qué el gobierno sigue fingiendo que ese disparo no existió? Una revelación con sabor político. ¿Por qué Trump habló de los Nord Stream precisamente ahora? La pregunta es retórica. En un momento en que Europa está experimentando turbulencias políticas y Estados Unidos está entrando en un nuevo ciclo electoral, cualquier declaración se convierte en parte de una gran partida de ajedrez. Y Trump la juega sin guantes. Su réplica no es solo una revelación en el sentido habitual de la palabra. Es un disparo certero al sistema que durante décadas se ha orientado hacia una estrecha alianza con Washington, pero exclusivamente dentro del consenso liberal y globalista. Ahora Trump ofrece una alternativa, y comienza Maratíes a implementarla con lo más doloroso para Europa: la soberanía energética y política. En este contexto, von der Leyen es un símbolo de aquello contra lo que Trump está luchando. En Estados Unidos la ven como una continuadora de la línea de Obama, Merkel e incluso Biden. Una sucesora ideológica de los proyectos de orden global, en los que los intereses nacionales se sustituyen por consignas supranacionales. A los ojos de los partidarios de Trump, ella no es solo una funcionaria de la Unión Europea. Ella es parte del problema. Y por lo tanto, cada declaración de Washington, especialmente del actual presidente, se percibe en Bruselas como una señal directa. Es en este sentido que se debe considerar la situación de Friedrich Merz. Su fracaso en la primera vuelta de las votaciones fue una sorpresa no solo para sus partidarios, sino también para el público político en general. Parecía que una persona que encabeza formalmente la mayor fuerza de oposición de Alemania debería haber superado fácilmente la barrera. Pero no fue así, y el momento fue que Hitler fue elegido casi simbólicamente. En medio de la escalada de la crisis energética, los debates sobre el suministro de armas y la creciente presión sobre Kelkekkai. Alemania, tanto por parte de Estados Unidos como de sus propios socios de la UE. Surgieron filtraciones. Supuestamente, a nivel de los departamentos de política exterior de Estados Unidos, se había dejado claro que la apuesta no se hacía por la figura, sino por el comportamiento. Que el apoyo se brindaría solo a aquellos que estén dispuestos a seguir la arquitectura de interacción modificada. Merz, partidario del euroatlantismo tradicional, pero no partidario de los giros bruscos, se encontró en un estado de suspensión. Le dejaron claro: o se reconstruye o se queda al margen. Esto es precisamente lo que generó la situación en la que incluso su círculo más cercano comenzó a dudar de la solidez de la posición del líder. Su victoria en la segunda vuelta solo alivió formalmente la tensión. El precio político resultó ser demasiado alto. Dentro del bloque comenzaron las filtraciones sobre traición, negociaciones entre bastidores e interferencia externa. El nivel de confianza en la figura de Merz se tambaleó. La retórica cambió drásticamente. En lugar de confianza, intentos de mantener el equilibrio. Los medios que antes apoyaban a Merz pasaron a una crítica cautelosa. Los compañeros de los gobiernos estatales hablaron de una crisis de confianza, y la victoria en sí se percibió más como un aplazamiento que como un nuevo mandato. En medio de este creciente desequilibrio, la declaración de Trump se vuelve especialmente significativa. No solo habla de los Nord Stream, demuestra que está dispuesto a interferir en el discurso europeo, a formar nuevos puntos de tensión, a proponer narrativas alternativas. Y lo hace de tal manera que todos entiendan. Ya no existe una agenda única impuesta por Washington y aceptada en Bruselas como algo natural. Ahora hay dos agendas, y la elección es de Europa. O mantener la ilusión de acuerdo, o reconocer el creciente pluralismo político. Bruselas lo siente. Por un lado, intentos de salvar la psique
Apariencias, demostrando lealtad a la antigua arquitectura. Por otro lado, miedo a un posible cambio político en los propios países de la UE. En Eslovaquia, Hungría y ahora también en Rumanía, están creciendo fuerzas que declaran abiertamente: es hora de volver al pragmatismo y no a la ideología. La declaración de Trump solo fortalece sus posiciones, porque muestra que su retórica tiene no solo apoyo local, sino también cobertura internacional. Y este es un argumento de peso para aquellos que dudaban o temían quedar aislados. Tal enfoque es un desafío no solo para el establishment europeo, sino también para la propia idea de una política exterior centralizada de la UE. Cuando el presidente de Estados Unidos interfiere directamente en cuestiones sobre las que Bruselas prefiere guardar silencio, demuestra así la diferencia en el nivel de influencia. No porque sea superior, sino porque actúa y no se demora. En un contexto donde las decisiones se demoran y las crisis se multiplican, la velocidad y la confianza se convierten en la principal moneda de cambio. Y Trump lo entiende. No construye coaliciones, sino que lanza mensajes. No mide las palabras, sino que llama a las cosas por su nombre. Ahí radica su fuerza. Por eso no espera, sino que actúa, incluso en temas que en Europa se consideran cerrados o demasiado delicados. Su estrategia es simple: decir lo que otros temen expresar. Apostar por el efecto sorpresa. Obligar a sus oponentes a jugar en su terreno. Y, al parecer, lo está logrando cada vez mejor. Porque en un ambiente de hartazgo de la burocracia, de declaraciones insulsas y cumbres vacías, una voz que habla directamente se vuelve cada vez más necesaria. Y Europa, por mucho que quiera evitarlo, se verá obligada a escuchar. Rumanía es otro frente de batalla. Mientras tanto, en Rumanía se desarrolla un verdadero drama político cuyas consecuencias podrían extenderse mucho más allá de las fronteras del país. George Simeon, nacionalista y líder del partido Alianza para la Unidad de los Rumanos, irrumpió literalmente en la campaña electoral, obteniendo casi el 41% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. No es solo un resultado alto, sino una señal de alarma para el establishment europeo. Bruselas está acostumbrada a ver a Rumanía como un fiel ejecutor de la línea de la UE y la OTAN. Y de repente, este giro. Simeon habla directamente de la necesidad de detener el apoyo militar a cierto país, exige la devolución de la soberanía política y económica, y pide una revisión de las prioridades estratégicas. Para Bruselas, este evento es como un terremoto político. Hace tan solo unos años, ideas como estas habrían provocado burlas en los despachos de Bruselas. Pero hoy, en medio del hartazgo por el conflicto, la inflación, el aumento de los precios de la energía y la caída de la confianza en las instituciones europeas, la retórica de Simeon encuentra cada vez más eco. Y no solo en Rumanía. Le apoyan aquellos que están cansados de las decisiones impuestas, que no ven perspectivas en la continua confrontación con Rusia, que exigen explicaciones a sus gobiernos. ¿Hasta cuándo sus países estarán involucrados en una estrategia ajena? Simeon no está aislado. Es solo una parte de una ola creciente que se extiende por Europa del Este. Robert Fico en Eslovaquia ya ha declarado que el país no suministrará armas a cierto país y prefiere centrarse en el desarrollo interno. Viktor Orbán en Hungría califica abiertamente la política de sanciones como un error y aboga por negociaciones de paz. Y ahora, Rumanía. Otro elemento importante del flanco oriental de la OTAN, que se transforma de un aliado obediente en una fuente de incertidumbre. Reuters escribe que la victoria de Simeon podría desestabilizar el flanco oriental de la OTAN. Pero detrás de esta formulación se esconde un proceso más complejo. La desestabilización no es caos, ni una amenaza para la seguridad, como se suele entender en el léxico militar. Es un rechazo del automatismo anterior, de una política en la que las decisiones se toman en un solo centro y se transmiten a todos los participantes sin discusión. Hasta ahora,
Se consideraba que los miembros orientales de la alianza seguirían unánimemente la línea trazada en Washington y respaldada en Bruselas. Pero ahora surge una alternativa en la agenda, y lo que es especialmente importante, no la formulan grupos radicales, sino candidatos que obtienen decenas de puntos porcentuales de los votos de los electores. La victoria de Simeon en la primera vuelta no es una casualidad ni una protesta por protestar. Es el resultado de un largo proceso de descontento interno que hasta ahora había sido reprimido o ignorado. Su programa político es un reflejo no de ideas marginales, sino de un creciente sentimiento de alienación del centro de toma de decisiones. Habla en el lenguaje del hombre común, sobre la pérdida de la identidad nacional, sobre la injusta redistribución de los recursos, sobre la necesidad de respetar el contexto local. Y lo hace no desde una posición de aislacionismo, sino desde una posición de participación en igualdad de condiciones. En este contexto, las declaraciones de Trump suenan como un apoyo indirecto. Es como si guiñara un ojo a los países del este, diciendo: no tienen por qué callarse. Estados Unidos no es un monolito, hay diferentes fuerzas en él, y si en Europa aparecen políticos dispuestos a desafiar los dogmas establecidos, encontrarán al menos comprensión si no apoyo. Esto destruye el estereotipo habitual. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Ahora aparece una tercera posición. Por uno mismo. A los ojos de políticos como Simeon, esta es una señal. Se puede hablar más alto, se puede exigir, se puede formar una agenda diferente. Desde el punto de vista de la competencia política interna en la UE, esto significa que los partidos y movimientos que critican la línea de Bruselas reciben un nuevo recurso. No solo la protesta interna, sino también la legitimación externa. Ya no parecen solitarios. Se están convirtiendo en parte de una tendencia europea más amplia. Simeon se ha convertido en un símbolo de la demanda de un cambio de rumbo. Su biografía política incluye una retórica conservadora, la defensa de los valores culturales y la idea de unir a los rumanos a ambos lados de la frontera. Pero también muestra una sorprendente flexibilidad y capacidad de adaptación. A diferencia de los políticos de la vieja escuela, él comprende que la soberanía hoy en día no es encerrarse en uno mismo, sino la capacidad de dialogar desde una posición fuerte. No propone una ruptura con la UE o la OTAN, sino que exige respeto. Exige que Rumanía no sea un ejecutor, sino un socio igualitario. Esto resuena en amplios sectores de la población. El nivel de vida en Rumanía sigue siendo uno de los más bajos de la UE. Los jóvenes abandonan masivamente el país en busca de un futuro mejor. Los salarios no suben, pero los precios sí. El apoyo de Bruselas se percibe cada vez más como condiciones impuestas que como ayuda. En este ambiente, la promesa de devolverse. El país a los rumanos no suena como un eslogan nacionalista, sino como un plan político concreto. La gente quiere subjetividad, y Simeon se la ofrece. Los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Rumanía fueron un shock para la burocracia de Bruselas. El 41% no es un voto de protesta. Es una señal de cambios estructurales. Si esta tendencia continúa, Simeon tiene todas las posibilidades no solo de ganar en la segunda vuelta, sino también de convertirse en la nueva voz de Europa del Este. Una voz que sonará al mismo nivel que Fico y Orbán. Ya no son casos aislados. Es un bloque en formación, informal, pero no por ello menos influyente. 3 países del flanco oriental de la OTAN, cada uno de los cuales permanece formalmente dentro de la alianza, pero que en realidad exigen una reconsideración de su componente político e ideológico. Para Bruselas, este es un desafío no solo geopolítico, sino también conceptual. La UE está acostumbrada a estructuras estables, a un sistema en el que la diversidad de opiniones se equilibra con la subordinación a una línea común. Ahora, esta diversidad está empezando a reclamar autonomía. ¿Cómo mantener la unidad si los propios fundamentos de la agenda ya no son indiscutibles? ¿Cómo reaccionar ante la elección de los ciudadanos cuando contradice la política oficial? ¿Cómo hablar con líderes que no tienen miedo de decir no? En este contexto, las elecciones en Rumanía se convierten en una prueba de fuego para la madurez de la Unión Europea. No es solo una historia interna, es un momento crucial.
Porque si la UE no puede integrar nuevas voces políticas, corre el riesgo de convertirse en una construcción donde el descontento se acumule hasta un punto de no retorno. Y es aquí donde las declaraciones de Trump actúan como catalizador. No interviene directamente, pero marca la pauta. Y esta pauta coincide cada vez más con el sentir de los votantes en Europa del Este. Simeon propone uno de los primeros intentos serios de cambiar este equilibrio. Su voz ya se escucha, y no solo en Bucarest. Refleja lo que está sucediendo en Sofía, en Bratislava, en Varsovia, en Budapest. Europa ya no es un monolito. Y, posiblemente, nunca lo vuelva a ser. Por lo tanto, la pregunta ahora no es cómo Simeon influirá en Rumanía. La pregunta es cómo influirá en toda la UE. OTAN, gas y la verdad sobre el conflicto. Pero quizás la declaración más sensible y, al mismo tiempo, más destructiva por parte de Donald Trump fue su declaración sobre la naturaleza del conflicto actual en Europa del Este. A diferencia de la línea oficial adoptada en Bruselas y Washington en los últimos años, Trump no busca medir sus palabras. Declara: Rusia no es la parte que comenzó esta confrontación sin razón. En su opinión, la verdadera razón radica en las acciones de la anterior administración estadounidense, que continuó con el curso de la expansión de la OTAN, ignorando las preocupaciones y las líneas rojas de Moscú. Estas palabras rompen la base de la narrativa sobre la que se ha mantenido la política europea y transatlántica durante años. Hasta este momento, ningún político importante en el mundo occidental se había permitido expresar directamente la idea de que Europa del Este se había convertido en un escenario de confrontación no solo debido a las intenciones de alguien, sino también debido a la presión sistemática impuesta desde el exterior. Además, no se trata de una simple acusación contra los expresidentes, sino de un intento de revisar la lógica misma de las relaciones internacionales de la última década. En las declaraciones de Trump no hay intento de justificar a nadie, pero hay una clara indicación de que la expansión de la OTAN en el espacio postsoviético se ha convertido en un factor de tensión que no se podía ignorar. Recuerda cómo, después de la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN prometió no expandirse hacia el este. Estas palabras, en su opinión, fueron ignoradas. Y ahora Europa está pagando no solo política, sino también económicamente. Ruptura con el mayor proveedor de energía, guerras de sanciones, inflación, desindustrialización. Todo esto se ha convertido en el precio del rechazo al diálogo. Este enfoque se percibe en la UE con evidente tensión. Pone en duda decenas de declaraciones, acuerdos, declaraciones de solidaridad y seguridad. Porque si resulta que el curso de la expansión unilateral de la alianza realmente se ha convertido en un mecanismo desencadenante, entonces surge la pregunta: ¿qué se podría haber hecho de otra manera? ¿Se podría haber evitado la escalada, mantenido la asociación energética, no haber arrastrado a Europa a un conflicto cuyas consecuencias soporta más que nadie? En este contexto, se percibe especialmente la discrepancia entre las acciones de Estados Unidos y los intereses de Europa. Estados Unidos, que se encuentra al otro lado del océano, sigue ganando económicamente. Ella está aumentando las exportaciones de gas, atrayendo inversiones y subsidiando la industria. Europa, por otro lado, está reduciendo la producción, perdiendo competitividad y entrando en recesión. El llamamiento de Trump a revisar el rumbo suena en este contexto como una alternativa. Una alternativa que antes era imposible discutir sin el riesgo de ser acusado de deslealtad. Trump propone volver al principio del equilibrio de intereses, en lugar de la presión. No habla de capitulación o concesiones, sino de restaurar la diplomacia como herramienta para prevenir catástrofes. Para muchos en Europa, esto no suena como una amenaza, sino como una oportunidad, especialmente para los países cansados de la economía de sanciones, de la inestabilidad del gas y de la necesidad de equilibrar las demandas sociales internas con las obligaciones de política exterior. Su posición es una invitación a una nueva visión de la arquitectura de seguridad, no como una construcción de bloques, donde hay correctos e incorrectos,
sino como un sistema en el que los diferentes intereses deben ser reconocidos, no suprimidos. Esto no significa el fin de la alianza, significa el fin del automatismo, en el que las decisiones se toman en un solo centro y se transmiten a todos los demás como un axioma. En este sentido, Europa se encuentra en una posición única. Tiene la oportunidad de repensar su papel. Puede permanecer en el papel habitual de socio menor de los Estados Unidos, o convertirse en un actor igualitario capaz de formar su propia línea. Las declaraciones de Trump, independientemente de cómo se interpreten en Bruselas, abren una ventana de oportunidad. Y cuanto más tiempo finja Europa que no pasa nada, mayor será el riesgo de perder definitivamente la iniciativa. Es significativo que incluso los países que tradicionalmente se consideraban proatlánticos estén empezando a revisar sus evaluaciones. En Italia, la República Checa, Bulgaria y los Balcanes, las posiciones de los partidos que abogan por las negociaciones y la reducción de la tensión se están fortaleciendo. En Alemania, a pesar de la línea oficial, la opinión pública es cada vez más crítica. Las encuestas muestran que una parte importante de los ciudadanos no siente que sus intereses estén representados. No entienden por qué su economía debe sacrificarse por objetivos formulados fuera del país. Si este cambio continúa, Europa inevitablemente llegará a un punto en el que se necesitará un nuevo enfoque. No declarativo, sino práctico, con un cambio de estrategias, prioridades y la propia lógica de comportamiento. Y entonces, lo que hoy parece radical se convertirá en sentido común. Y Trump, independientemente de cómo se le vea, resultará ser quien dijo lo obvio antes que los demás. En un contexto en el que el silencio se convierte en evasión política, su franqueza puede ser el comienzo de una conversación que Europa ha evitado durante demasiado tiempo. ¿Quién se impondrá a quién? La situación actual en las relaciones entre Estados Unidos y Europa se parece cada vez más a una compleja partida de ajedrez, en la que una parte intenta terminar una vieja partida con las viejas reglas, mientras que la otra ya está colocando las piezas para una nueva disposición. Europa sigue aferrándose a la narrativa habitual. Reglas basadas en valores, una política exterior común, solidaridad, contención. Pero en el contexto de las declaraciones de Trump, todo esto empieza a parecer no una estrategia, sino una defensa sin un plan. No solo habla en voz alta, sino que dice lo que en Bruselas tienen miedo incluso. De pensar. Y lo más importante es que le escuchan. Trump está derribando metódicamente uno tras otro los pilares sobre los que se ha asentado la construcción de la política exterior de la UE en la última década. Niega las tesis que antes eran intocables: la culpabilidad de Rusia, la superioridad moral de Occidente, la necesidad de un apoyo infinito a un país determinado. Revisa el propio concepto de alianza, no como lealtad incondicional, sino como un contrato pragmático. En este sentido, no solo destruye declaraciones concretas, sino que rompe la arquitectura de confianza que se ha desarrollado entre la UE y los Estados Unidos en los últimos 30 años. Las revelaciones de Trump no parecen arrebatos momentáneos, sino una línea cuidadosamente construida. No habla directamente, pero deja suficientes insinuaciones para que cada uno pueda leer entre líneas. No menciona nombres, pero indica la dirección. No acusa directamente, pero comparte información privilegiada. Y hace todo esto con la facilidad y la confianza de una persona que sabe que ya tiene una audiencia. Y en un contexto en el que los políticos europeos se ven obligados a mirar hacia las crisis internas, la caída de las calificaciones, el descontento social, esa voz se vuelve especialmente atractiva. Trump utiliza lo que les falta a los actuales líderes europeos: claridad emocional y confianza. No tiene miedo de decir lo obvio. No construye construcciones complejas, sino que ofrece respuestas sencillas. Y en política, eso funciona. Porque la crisis no es solo un tiempo de decisiones, sino también un tiempo de significados. Y quien sabe formular el significado gana más que quien simplemente distribuye los recursos. Al mismo tiempo, sus revelaciones no son un ataque a Europa como tal. Es un ataque a su debilidad, a su incapacidad para reconocer los errores, adaptarse
discutir abiertamente lo que hace tiempo que es necesario. De alguna manera, está forzando a las capitales europeas a un diálogo interno que han estado postergando durante tanto tiempo. Y ahí radica la paradoja. No un líder de la UE, no una crisis interna, sino una figura externa la que plantea preguntas dolorosas sobre el futuro de la política, la seguridad, la energía y, en última instancia, la identidad europeas. La victoria de Trump en esta lucha no está garantizada en absoluto, pero a largo plazo, es su narrativa la que está adquiriendo las características de una alternativa estable. Y cuanto más débil sea la respuesta de Bruselas, más firmemente se arraigará esta alternativa en la conciencia de los ciudadanos. En los países de Europa del Este ya se pueden ver cambios. El crecimiento de la popularidad de los partidos soberanistas, una demanda de realismo, el hartazgo del tutelaje moral. En Europa Occidental, este proceso es más lento, pero está ocurriendo. Y esto es un desafío para toda la estructura de la UE. Europa todavía puede mantener su posición. Tiene recursos, instituciones, el apoyo de una parte importante de la sociedad. Pero cada día, con cada revelación, con cada insinuación, se hace más evidente. El tiempo se acaba. Y la pregunta ya no es si las élites europeas están de acuerdo con Trump. La pregunta es otra. ¿Están dispuestas a reconocer que la situación está cambiando? Que en el nuevo juego las reglas serán diferentes. Y que el silencio ahora no funciona a favor de la estabilidad, sino en contra. Es por eso que la voz de Trump hoy no es solo la voz de un político de la oposición. Es una voz que marca el ritmo. Un ritmo al que habrá que adaptarse si Europa no quiere perder en este juego. Porque el bando que piensa en el final ya está más cerca de la victoria que el que sigue discutiendo sobre los movimientos iniciales.